जय जगन्नाथ पिला माने केमती अछ सब भलरे अछ तो सेमती भलरे थाओ मु तम समस्त प्रिय सौरभ सार तुमको स्वागत जनाऊँगी मैथ्स ओडिया को। आज आम कौन पढ़ा पिला माने आज आम पढ़ा परशुराम भेट जहाँ को आम अधा पढ़ी थे। आज से परशुराम भेट को संपूर्ण करवा आउ जानिबा परशुराम भेटरे कौन सब होइथिला। मु तुमको कही रखी जे परशुराम भेट कहा कहा मध्य ना प्रभु श्री परशुराम आ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र मध्य जेते बेले रामचंद्र कौन मिथिला कटक राज्यर राजनंदिनी राजकन्या माता सीता को कौन करथिले ना राजसभा जो शिवधनु भग्न करी पत्नी रूप में पाई धरी अयोध्या प्रत्यावर्तन हेबा समय सी केउठारे प्रथम रही ना वैशालीपुर रही वैशालीपुर सुर नदी को पार करी विपुल बनरे किछि समय अतिबाहित करथिले। आ पर दिन सिद्धवन जोठी कौन ना ऋषि विश्वामित्रंकर आश्रम रही से सिद्धवन रे समय अतिबाहित करी सेठी चतुर्थी नीति नियम शेष करी यात्रा आरंभ करथिले अयोध्या को। किंतु ठीक से ही समय कौन होइछि ना रामचंद्रंकर पिता दशरथ को किछि विपरीत भाव दर्शन होइछि। तांकर बाम आखि डेइछि तांको मुंड उपरे कौन ना सागुड़ा माने बुलुछंती मनुष्यंक उपरे आसी काउ माने बसिबार देखा जाइछि। एमिति सब जो नकारात्मक संकेत तांको देखा जाइछि सेठु से भयभीत होइछंती। से मने मने भाबिछंती जे मोर जो शुभ कार्य ताकू किछि बाधा विघ्न आसुनी तो एई सब बाधा विघ्न को से कौन उपलब्धि करि पारे कुलगुरु वशिष्ठ को कहिछंती जे हे गुरुदेव कौन किछि बाधा आसुछि कि कौन किछि विघ्न घटिबो कि कौन किछि उपसर्ग हेबो कि तो सेठु आश्वासना देई कुलगुरु वशिष्ठ कहिछंती जे सेमिति किछि नाही एहा तुमर मनर भ्रांत धारणा तुम मनर गोटे भ्रम। किंतु गोटिए कथा कहि रखुछि एठी क्षत्रियंकर जम क्षत्रिय मानकर शत्रु जे क्षत्रिय मानंकु 21 थर संहार करिथिले सेई महान ऋषि के ना परशुराम एठी वास करुचंती। सीए जदि तम हाबुड़े पड़ती किंबा तांको हाबुड़े जदि आमे पड़िबा ताहाले किछि विघ्न घटी पारे नहले किछि सेमिति विघ्न घटिबार नाही। तो कौन हेछि ना एही समय रे जेतेबेले तांकर तुर्य नाद तुरीर वीर तुरीर नाद जेतेबेले प्रभु परशुराम कान पड़ी से जिते तपस्या करुले तपस्या भांगी जाइए। सी कौन होती ना जो रामचंद्र और राजा दशरथ सैन्य बाहिनी आगे जाई उपस्थित होती सेठी कौन वर्णना कर ना तांकर भेषभूषा तांकर परिषद यही सब विषय रे वर्णना कर जेपरिक सी कृष्णसार मृगर छाल परिधान करथिले बाघ छाल परिधान करथिले कौन पूर्णिमार चांद को निज हृदय रे विराजमान करथिले कंठरे तुलसी और रुद्राक्ष माला पकाइथिले हाथ रे कटुरी सदृश तांकर अस्त्र धरिथिले एवं वैष्णव नामक तांकर धनु को धरिथिले जट को गुड़ाइथिले कौन नागबंध परी एही परी जो तांकर सब विभूषण आभूषण एवं पोशाक परिषदर कथा वर्णना करा जाइछि। आउ शेष रे कहा जाइथिला कौन जे सीए सते जेमिति तांको नयनर तेज की मिथुनर बिजुली आषाढ़ मासर जो बिजुली परिका तांको आखिरु तेज बाहरुथिला बोली कहा जाइछि। तापरे आमे आज बाकी विभाग को पढ़िबा आ परशुराम भेट को संपूर्ण भाव में जानिबा। तो परशुराम भेट किए रचयित करथिले ना परशुराम भेट को रचना करथिले कवि बलराम दास पंचसखा जुगर जड़े सर्वश्रेष्ठ कवि भाव में सी परिचित। आध्यात्मिक भावधारा को श्री जगन्नाथंकर धर्मशास्त्र को सारा विश्व रे प्रचार प्रसार करने दिगरे तांको भूमिका गुरुत्वपूर्ण एवं जो आध्यात्मिक आंदोलन होइथिला सेथिर मध्य से मुख्य भूमिका निर्वाह करथिले। तेबे आउ डेरी न करी आमे जीवा आउ विषयटी को अति शीघ्र संपूर्ण करिबा समग्र विषयर भावार्थ को बुझिबा समग्र विषय को भल भाव में जानिबा आउ कौन करिबा ना परीक्षा रे सुंदर भाव में उत्तर लिखिबा। तो आमे पढ़ी एतिकी जाए कौन पढ़ी ना कंठेण तुलसी रुद्राक्ष माला साजी
ପୁଇଁ ଚାନ୍ଦିଆ ମାଳ ହୃଦୟରେ ବିରାଜି, କୃଷ୍ଣା ଜିନ ଛାଲ କଟିରେ ଓହ୍ଲାଡ଼ି ଆୟଣ ତାହାର ଅଛଇ ସେ ଭିଡ଼ି। ସେ ଯୋଉ କଣ୍ଠରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ପକେଇଥିଲେ, ବାଘ ଛାଲ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗର ଛାଲ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ ନା ନିଶ୍ୱାସ ବହନ୍ତେ ହଲଇ ନାସାର ବିମ୍ବର, ରୋମ ଟାଙ୍କରେ ଓଷ୍ଠ ଥରହର। ସେ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲେ, ଯୋଉ ସର୍ପ ଯେମିତି ଫଁ ଫଁ ହୋଇ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଏ, ସେହିପରି ସେ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲେ, ସେଠି ନାକର ବିମ୍ବର, ନାସାର ବିମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ କଣ, ଯୋଉ ନାକର ଦୁଇ ପୁଡା ରହୁଛି, ନାକ ପୁଡା ବା କଣ ନାସା ଗହ୍ୱର, ସେଇଗୁଡାକ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଫୁଲି ଉଠୁଥିଲା। ଯେମିତି ରାଗିଲେ ଦେଖିବ ଯେ ନାକ ଫୁଲି ଉଠେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଠିକ ସେଇପରି। ଆଉ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଓଠ ମଧ୍ୟ ଥରି ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର ସେହି ରୂପକୁ ଦେଖି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆମେ ପଢିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କି ଅଗସ୍ତି ଆସି ହୋୟ, ଦକ୍ଷିଣ ସୈନ୍ୟ ହିଁ ଯେ କଲେ ମହାଭୟେ। କଣ ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କି ଅଗସ୍ତି ଆସି ହୋଏ, ଦକ୍ଷିଣ ସୈନ୍ୟ ହିଁ ଯେ କଲେ ମହାଭୟେ। ଅଗସ୍ତିଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ? ପିଲାମାନେ ତମେ ଅଗସ୍ତି ଋଷିଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବ। ଅଗସ୍ତି ଋଷି ହଉଛନ୍ତି ସେ ଋଷି ଯିଏ କି ନିଜ ଜ୍ଞାନ ସାଧନା ଓ ଶକ୍ତି ବଳରେ 7 ସମୁଦ୍ରକୁ ପିଇବାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର କବଳରୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ, ମେଦିନୀକୁ, ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଲୁଚିଥିଲେ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହାତର ପାପୁଲିର ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଚଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ଆମେ ଜଳ, ସେହିପରି ସମଗ୍ର 7 ସମୁଦ୍ର, ଯୋଉ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି, ଲୁଣର ସମୁଦ୍ର, ମିଠା ଜଳର ସମୁଦ୍ର, କ୍ଷୀରର ସମୁଦ୍ର, ମହୁର ସମୁଦ୍ର, ଏହିପରି ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି, ଏଇ ସବୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଚଳୁରେ ପାନ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ରାକ୍ଷସ ମାନେ ମିଳିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ବା ନିହତ ନିପାତ କରିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ପରଶୁରାମ ଯେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଏହି କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଛି। ସେ ଅଗସ୍ତି ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କି ଅଗସ୍ତି ଆସି ହୋୟ, ଦକ୍ଷିଣ ସୈନ୍ୟ ହିଁ ଯେ କଲେ ମହାଭୟେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସତେ ଯେମିତି ଆଜି ଅଗସ୍ତି ଋଷି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବୀର ପରାକ୍ରମୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳଙ୍କୁ କଣ ନିପାତ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ନା ମହାଭୟରେ, ଯୋଉ ଅଗସ୍ତି ଋଷି ଯେପରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରି ମହାଭୟରେ ସେମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଳୟ ଅନଳ ପ୍ରାୟକ ଦିଶଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କି ମେଦିନୀ କି ଆସଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ପ୍ରଳୟ ଅନଳ ପ୍ରାୟକେ ଦିଶଇ। ପ୍ରଳୟ ଅନଳ, ଅନଳ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ନିଆଁ, ନିଆଁର ପ୍ରଳୟ ଆସିଛି କି? ନିଆଁର ପ୍ରଳୟ ଆସିଛି କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କି ମେଦିନୀ କି ଆସଇ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଅଗସ୍ତି ମୁନି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଗସ୍ତି ମୁନିଙ୍କର ଯୋଉ ଅପାର ଶକ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ପରି ପରଶୁରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅପାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମହାଭୟରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଳୟ ଅନଳ ପ୍ରାୟକ ଦିଶଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କି ମେଦିନୀ କି ଆସଇ। ପ୍ରଳୟ ଅନଳ, ନିଆଁର ପ୍ରଳୟ ଆସିଛି, ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଳୟ ଆସିଛି କି? ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କି ମେଦିନୀ କି ଓହ୍ଲାଇ ଆସଇ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ମେଦିନୀ ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ କହିଥିଲି ମେଦିନୀ ଅର୍ଥ ନା ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସତେ ଯେମିତି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି କି? ଏ କଥା ସବୁ ମନରେ ଭାବି କିଏ ନା ଦଶରଥ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରାଜା ଦଶରଥ ଭୟଭୀତ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ମହର୍ଷି ଋଷି ଅଗସ୍ତି ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି କି? ସତେ ଯେମିତି ନିଆଁର ପ୍ରଳୟ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଅଛି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମଙ୍କର ତେଜରେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସଇନି ପକାଇ ଯାହି କହିଲେ ନୃପବର,
ବଳ ଓଗାଳିନ ଅଛଇ ଦେବ ପ୍ରସୂଧର ସଇନି ପକାଇ ଯାଇ କହିଲେ ନୃପବର। ସଇନି ଅର୍ଥ କିଏ? ନା ସଇନି ଅର୍ଥ ଏଠି ହବ ସୈନିକ। ସୈନିକ ପଳାଇ ଯାଇ କାହାକୁ କହିଲେ? ନା ନୃପବର। ନୃପବର ମାନେ ରାଜା ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା, ଯିଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା କହିବା। ତ ଏଠି କିଏ? ନା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବଳ ଓଗାଳିନ ଅଛଇ ଦେବ ପ୍ରସୂଧର। ଦେବ ପ୍ରସୂଧର, ପ୍ରସୂଧର ଏଠି କିଏ? ନା ପ୍ରସୂଧର ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରଶୁରାମ। ପରଶୁରାମ କଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ତାଙ୍କର ବଳକୁ ଯୋଡିକି, ତାଙ୍କ ବଳକୁ ଧରିକି ସିଏ ବାଟକୁ ଓଗାଳିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଟକୁ ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ବାଟରେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ବା ବାଧା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାଟକୁ ଆକଟ କରି ରଖିଛନ୍ତି। କାହାର ବାଟକୁ? ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଦଶରଥଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ, ସେଇ ବାଟକୁ ଧରି ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ବଳ ଓଗାଳିନ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ନିଜ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ, ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସୂଧର କିଏ? ନା ପ୍ରସୂଧର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଲା? ନା ଶୁଣି ଦଶରଥର ଉଡଇ ସାହସ ଶରୀର କମ୍ପଇ ଖର ନିଶ୍ୱାସ। କଣ ଲେଖା ହେଲା? ନା ଶୁଣି ଦଶରଥର ଉଡଇ ସାହସ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ବଳକୁ ଭିଡି ଶକ୍ତିକୁ ଯୋଡି କିଏ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି? ନା ପରଶୁରାମ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଦଶରଥଙ୍କର ସାହସ ଉଡିଗଲା। ସେ କଣ ହେଲେ? ନା ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ସେ ତ ଯେତିକି ଭୟଭୀତ ଥିଲେ, ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଭୟଭୀତ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। ସିଏ ଆହୁରି ଡରି ଡରି ଚାଲିଲେ। ତ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ନା ଶରୀର କମ୍ପଇ ଖର ନିଶ୍ୱାସ। ଶରୀର କମ୍ପନ ହେଲା। ଶରୀରରେ କଣ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଯେମିତି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା, ଠିକ ସେଇପରି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ଖର ନିଶ୍ୱାସ, ଖର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି? ନା କ୍ଷିପ୍ର ବା ଜୋରରେ। ଜୋରରେ କଣ ହେଲା? ନା ନିଶ୍ୱାସ, ନିଶ୍ୱାସ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡରିଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇଥିବା, ଘରେ ତମେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇଥିବ, ବାପା କଣ କଲେ? ନା ଭୁଲ କାମଟାକୁ ଜାଣିଦେଲେ, ତ ମାଡ଼ ଖାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଘରକୁ ଫେରିବେ, ଜାଣିଲେ ଯେ ତମେ ଏଇଟା କରିଛ, ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଡାକିବେ ବାବୁ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଡରି ଡରି ଯିବ, ତମେ ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବ, ଆଜି ମାଡ଼ ବାଜିବ। ଠିକ ସେଇପରି ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ମହାପ୍ରତାପୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିଥିବା ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେହେତୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାଟକୁ ଓଗାଳି ସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାଟକୁ ଅବରୋଧ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସର ଗତି କଣ ହେଇଛି? ନା କ୍ଷିପ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସର ଗତି ତୀବ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ବହୁଛି। ବିହି ସୁମରି କପାଳେ ହାତ ମାରଇ ବଶିଷ୍ଠ ମୁଖ ଚାହିଁ ଶୋକ ଯେ କରାଇ। ଶୋକ ଯେ କରଇ, ବିହି ସୁମରି କପାଳେ ହାତ ମାରଇ। କଣ ହେଇଛି? ନା ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିହି ସୁମରି, କଣ ବିହି ଅର୍ଥ କିଏ? ନା ଭଗବାନ ବିଧାତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୁମରି ସ୍ମରଣ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଯୋଉ କପାଳରେ ହାତ ରଖି, ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ହେ ଭଗବାନ ବାବା ଆସିଗଲେ କି, ଠିକ ସେଇପରି ବିହି ସୁମରି କପାଳେ ହାତ ମାରଇ ବଶିଷ୍ଠ ମୁଖ ଚାହିଁ ଶୋକ ଯେ କରଇ। କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହଉଛନ୍ତି, କୂଳଗୁରୁ କିଏ? ନା ବଶିଷ୍ଠ। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ କୂଳଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ। ସେ କୂଳର ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ସେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କପାଳରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିହି ସୁମରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କପାଳେ ହାତ ମାରିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ କଣ ହେଲା? ହେ ଭଗବାନ କଣ ହେଲା? ଏ କଥା ସେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ନା କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଭମନି ଶୁଣିଲ କି ବିପରୀତ ବାଣୀ, ଆଗ ଓଗାଳିନ ଅଛଇ ପ୍ରସୁମଣି।
से कहउचंती हे मुनि भो मुनि शुणिल कि विपरीत बाणी ए विपरीत कथा जो नकारात्मक चिंताधारा जो विपरीत संकेत मान मु देखुली जहाँ तुम्हें भ्रांत धारणा कही एड़ाई दउथुल से विपरीत कथा शुणिल तो जेतेबेले सैन्य सामंत माने आसी कहिसंती जे आगरे बाट उगाली परशुराम से कथा सी कहउचंती भोमुनि शुणिल कि विपरीत बाणी आगे उगाली न अछई प्रसुमणि आगरे परशुराम बाट उगाली शुणिल तो ए कथा बोली क्या कहउचंती ना दशरथ कहउचंती कुलगुरु वशिष्ठ को किंपा ओइले जे कारण यथे किस यथे को उपाय मते कह ब्रह्मशिष से कहउचंती जे किंपा ओइले काहींकी आसिले कारण यथे किस कारण कौन से काहींकी एठकू आसिछंती यथकू उपाय मते कह ब्रह्मशिष मते किछि उपाय दे तांकू टाळीबाकू तांकू तांको रागकू तांको कोपकू कौन करबाकू ना शांत करबाकू एटी ब्रह्मशिष किए ना ब्रह्मांक शिष्य किए ना वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मांक शिष्य वशिष्ठ ऋषि को से कहउचंती कौन कहउचंती ना किंपा ओइले जे से कारण यथे किस काहींकी आछंती कारण कौन अछि मते कुह यथे को उपाय मते कह ब्रह्मशिष मते उपाय बता केमिति मु तांको राग को केमिति तांको कोप को मु शांत करेइबी रोषभर होई अछई पुणी आसी ये मोहर पुत्र को नपुण जाई नासी से कहउचंती जे रोषभर रागी करी अछंती अछई पुणी आसी रागी करी रागरे जर्जरित होई क्रोधान्वित होई सी आसीछंती ये मोहर पुत्र को नपुणी जाई नासी मो पुत्र को आ मारी देबनी तो नासी अर्थ कौन ना नाश करिबा मो पुत्र को आउ नाश करदेबनी तो ये मो पुत्र को आउ मारी देबनी तो ये सेठू कहउचंती कि बुद्धि करिबी कहसी विचारी शुणिण बोलोई वशिष्ठ तपचारी कौन हैला ना कि बुद्धि करिबी कहसी विचारी किछि विचार करिकी कह कौन मु करिबी मते तो आउ किछि बुद्धि बाट देखा जाउ नाही जेते बेले तमे घरे कौन करथिबो ना किछि गोटे भूल काम करथिबो दुष्टमी करथिबो पाठ पढ़ी नथिबो नहले पाठ पढ़िबो कही कुआडे बुली चली जाइथिबो फिल्म देखिथिबो नहले क्रिकेट खेली पळैथिबो कथाटा बापांग कानरे पड़ी जाइथिबो तमे जानिलो जे कथाटा बापांग कानरे पड़ीछि बापा से टाइम रे घरे नाहंती बापा कौन करछंती ना बाजार जाइछंती कि कुआडे जाइछंती काम रे संध्या बेल को घर को फेरिले तमको पाखको डाकिले नहले तमे देखिलो बापा आसी गलेनी तमे मध्य तमर खेल सारी घर को फेरिछ तो तमे काहा को कहइबो ना बोऊ को कहइबो तम मां को कहइबो तम मां को कहइबो जे मां कि बोऊ देखे मते किछि बुद्धि बाट देखा जाउनी मते टिके बुद्धि बता बापा को मु कौन कहबे मते टिके साहाय्य करे मते माड़ को भारी डर तो तम भितर जेमिति डर आसे ठीक सही परी कौन हेछि ना राजा दशरथଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଡର ଆସିଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ हे वशिष्ठ हे ब्रह्मशिष हे तपचारी मते टिके बुद्धि देखाओ मते किछि आउ बुद्धि बाट दिसुनी केमिति मु क्रोधान्वित परशुराम को शांत करिबी केमिति तांकर राग को लाघव करिबी मते टिके बुद्धि बताओ शुणिन बोलोई वशिष्ठ तपचारी कि बुद्धि करिबी कहसी विचारी शुणिन बोलोई वशिष्ठ तपचारी वशिष्ठ कौन करिसंती ना बुद्धि कहउचंती कौन कहउचंती ना प्रसु अइलाक वीरतुर शुणी चाल प्रबोध करिबा रूपमणि कहउचंती जे प्रसु अइलाक वीरतुर शुणी प्रसु अइलाक अर्थात कौन ना आसीछि प्रसु काहे के आसीछि अहिलाक वीर तुर शुणी जो वीर तुर्य जो तुर्य नाद करूथुलो तमे ताकू शुणी आसीछि चाल प्रबोध करिबा रूपमणि चाल प्रबोध करिबा प्रबोध अर्थटी कौन ना संतुष्ट कराइबा संतुष्ट कराइबा बा तांको प्रशंसा करिबा बा तांको खोसामत करिबा काहाकू ना परशुराम को
ପ୍ରସୁ ଅଇଲାକ ବୀର ତୁର ଶୁଣି ଚାଲ ପ୍ରବୋଧ କରିବା ଆହେ ନୃପମଣି। କଣ ନା ଆହେ ନୃପମଣି ନାହିଁ, ଚାଲ ପ୍ରବୋଧ କରିବା ନୃପମଣି। ନୃପମଣି ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ନା ରାଜାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା, ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଏ। ଏଠି କିଏ ନା ଦଶରଥଙ୍କୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଲ ପରଶୁରାମ ଏଠିକି ଆଉ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଆସିନି, ତମର ଯୋଉ ବୀର ତୁରୀର ନାଦ ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା ସେ ବୀର ତୁରୀର ନାଦ ହିଁ ଶୁଣି ସିଏ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ତ ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରବୋଧ କରାଇବା, ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରାଇବା, ତାର ଯୋଉ ରାଗକୁ ଉପଶମ କରାଇବା। ଏଇ କଥା କହି କଣ ହେଇଛି ନା ତପଚାରୀ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତାପର ପଂକ୍ତିରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଯେବଣ ଉପସର୍ଗ ଦେଖିଲୁ ତ ଆଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆସି ତତେ ପଳିଲା ମହାରାଜ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେବଣ ଉପସର୍ଗ ଦେଖିଲୁ ତ ଆଜ, ଯୋଉ ବିଘ୍ନ, ଯୋଉ ଉପସର୍ଗ ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ବିଘ୍ନ, ଉପସର୍ଗ ଅର୍ଥ ଯୋଉ ବିଘ୍ନକୁ ତୁ ଆଜି ଦେଖିଲୁ, ଆଜ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଆଜି ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ତୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ତତେ ପଳିଲା ମହାରାଜ। ହେ ମହାରାଜ, ତୁ ଯୋଉ କଣ ବିଘ୍ନ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯୋଉ ଉପସର୍ଗର ସଂକେତ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯୋଉ ବିପରୀତ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ସିଏ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇସାରିଛି। ମୁହିଁ ସେ ବୋଇଲି ପ୍ରସୁ ୟଥ ଥାଇ ତାହାକୁ ୟଥେ ଭେଟ ନହିଲେ ଭଲ ହୋଇ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁହିଁ ସେ ବୋଇଲି, ତୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ କହିଲୁ ତୁ ତା, ତମେ ଭାବୁଥିବ ଏଠି ତୁ ତା କାହିଁକି, ଏଠି ଆମେ ତ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁହିଁ ସେ ବୋଇଲି ପ୍ରସୁ ୟଥେ ଥାଇ ତାହାକୁ ୟଥେ ଭେଟ ନହିଲେ ଭଲ ହୋଇ। ତ ପରଶୁରାମ କଣ ନା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବିପରୀତ ଭାବ ଯୋଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତ ପରଶୁରାମ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ତୋର ମନର କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଅଛି, ତ ଯୋଉ ବିପରୀତ ଭାବ ଦେଖୁଛୁ, ଏଠି କେବଳ ପରଶୁରାମ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପରଶୁରାମ ହାବଡି ଯିବେ ତାହେଲେ କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟିବା ନିଶ୍ଚିତ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟିବ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ୟଥେ ଭେଟ ନହିଲେ ଭଲ ହୋଇ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଭଲରେ ଭଲରେ କଟିବ। ଦୈବର କଥା କେ କରିବ ଆନ ଚାଲ ପ୍ରବୋଧିଭା ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ। ତାପରେ କଣ ପଂକ୍ତି ଲେଖା ହେଲା ପିଲାମାନେ ନା ଦୈବର କଥା କେ କରିବ ଆନ। ଦୈବର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆଉ ଆମେ କଣ ଟାଳି ପାରିବା କି? ଆମେ ମାନେ ଆଉ ଟାଳି ପାରିବାନି। ତ ଚାଲ ପ୍ରବୋଧିବା ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ। ପ୍ରବୋଧିବା ବୋଲେ କଣ କହିଲି ମୁଁ ନା ପ୍ରବୋଧିବା ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ବା ଖୋସାମତ କରିବା। ଚାଲ ଆମେ ରେଣୁକା ନନ୍ଦନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ କିଏ ନା ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ ହଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ, ଯମଦଗ୍ନି ଆଉ ରେଣୁକାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଉ ମାନେ ତାକୁ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବାନି, ଚାଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ରେଣୁକା ନନ୍ଦନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। କଥା ହୁଏନ୍ତଣ ମିଳିଲେ ପ୍ରସୁଧାରୀ କାଳଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ କେ ଅଛଇ କୋଠାରୀ। ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ପରଶୁଧାରୀ ପରଶୁରାମ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମ ଆସି କୋଉଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ନା କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ରାଜା ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ପରଶୁରାମ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତମେ ଘରେ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇଥିବ, ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ, ଆଉ ତମର ଆଉ ବୋଉଙ୍କର କଥା ହଉଥିବ କେମିତି ବାପାଙ୍କର ରାଗକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ଆଉ କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କଥା ହଉଛନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରବୋଧ କରିବେ, କେମିତି ପରଶୁରାମଙ୍କର ରାଗକୁ ଲାଘବ କରିବେ, ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ପରଶୁରାମ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କାଳଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ କେ ଅଛଇ କୋଠାରୀ। କୋଠାରୀ କଣ ନା ପରଶୁରାମଙ୍କର ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି, କଟୁରୀ ସଦୃଶ, କଟୁରୀ ସଦୃଶ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ପରଶୁରାମ କଣ କରନ୍ତି ନା ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତ ସେହି ଅସ୍ତ୍ର ଧରି କାଳ ସର୍ପ ପରି, କାଳ ଦଣ୍ଡ ପରି ତାଙ୍କର ପଥ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋପ କରିଣ କାମୋଡଇ ଅଧର ରାଗେଣ ଦେହ କମ୍ପଇ ଥରହର। ନା କଣ ହଉଛି ନା କୋପ କରିଣ କାମୋଡଇ ଅଧର, ସେ କୋପ କରିଛନ୍ତି, ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଛନ୍ତି, କାମୁଡୁଛନ୍ତି ଅଧର। ଅଧର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କଣ
ନା ଓଠ। ସେ ଓଠକୁ କାମୁଡୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ରାଗିଯିବ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ପିଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା ତମ ଓଠକୁ କାମୁଡି ଦେଉଥିବ ଆଉ ପିଟି ପାରୁନଥିବ ତ କାମୁଡି ଦଉଥିବ। ତ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋପ କରିନ କାମୁଡୋଇ ଅଧର, ତମ ଓଠକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଓଠକୁ ସିଏ କାମୁଡୁଛନ୍ତି। ରାଗେଣ ଦେହ କମ୍ପଇ ଥରହର, ସେ ରାଗରେ ଏତେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହ କଣ ହଉଛି ନା ଥରହର ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଥରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ରାଗିଯିବ ତମ ଦେହ କଣ ହୁଏ ନା ଥରି ଉଠେ। ଠିକ ସେଇପରି ତାଙ୍କ ଦେହ ମଧ୍ୟ କମ୍ପନ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଥରହର ହଉଛି। କାହାର ନା ପରଶୁରାମଙ୍କର। ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଏଇ ତୁରୀନାଦ କରୁଛି, କିଏ ଏଇ ତୂର୍ଯ୍ୟନାଦ କରି ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି, କିଏ ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶରେ ବଞ୍ଚିଗଲା କି ଯେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତା ବୀରତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖଉଛି। ଦେଖି ଦଶରଥ ଜାନରୁ ତୁରୀ ଭୃଗୁପତି ଚରଣେ ନମସ୍କାର କରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ କଣ ଲେଖାଗଲା ପିଲାମାନେ ନା ଦେଖି ଦଶରଥ ଜାନରୁ ତୁରୀ ଭୃଗୁପତି ଚରଣେ ନମସ୍କାର କରି। ତ ଦେଖି ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ପରଶୁରାମ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେଣି, ସେ କଣ କଲେ ନା ଜାନରୁ ଉତୁରି ଗଲେ ଭୃଗୁପତି ଚରଣେ। ଭୃଗୁପତି କିଏ ନା ଭୃଗୁ କୂଳର ଯିଏ ପତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପରଶୁରାମଙ୍କର କେତେ ଗୁଡିଏ ନାମ, ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ, ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ପୁତ୍ର, କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ଯମ, ତପଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୁଣି ଭୃଗୁପତି, ପୁଣି କଣ ନା ପ୍ରସୂଧାରୀ ଏବଂ ଆହୁରି ଯାହା ଯାହା ବି ନାମ ରହିଛି। ତ ସବୁଗୁଡା ପରଶୁରାମଙ୍କର ସବୁ ନାମକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ବେଳେ ବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ କଣ ହେଇଛି, ପୁଣ ଉଠଇ ପୁଣ ପାଦେ ପଡଇ, କାପୁନ ହୋଇଣ ବେନି କର ଯୋଡଇ। କିଏ ନା ଦଶରଥ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପୁଣ ଉଠଇ ପୁଣ ପାଦେ ପଡଇ, ନା କିଛି ସମୟ ପାଦ ତଳେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଉଠି ପଡୁଛନ୍ତି, ପାଦ ତଳେ କିଛି ସମୟ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଉଠି ପଡୁଛନ୍ତି। କାହାଙ୍କ ପାଦ ଚରଣରେ ନା ଭୃଗୁପତିଙ୍କ ଚରଣରେ। ଭୃଗୁପତି କିଏ ନା ପରଶୁରାମ। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଚରଣରେ ଯେତେବେଳେ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଯାନରୁ ଉତାରି ନିଜ ଯାନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ପୁଣ ଉଠଇ ପୁଣ ପାଦେ ପଡଇ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପଡୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଉଠୁଛନ୍ତି। କାର୍ପୁନର ଅର୍ଥ କଣ ନା କାକୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା କାକୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କାକୁସ୍ଥ ହେବା ବା କାକୁତି ମିନତି ହେବା। କାକୁତି ମିନତି ହେବା। କାକୁତି ମିନତି କାହା ଉପରେ ହେଇଛନ୍ତି, କାହା ପାଖରେ ହେଇଛନ୍ତି ନା ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କାପୁନ ହୋଇ ବେନି କର ଯୋଡଇ। ବେନି କର ଅର୍ଥାତ କଣ, ବେନି ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ଦୁଇ, କର ଅର୍ଥ କଣ ନା ହାତ, ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡିଛନ୍ତି। କାକୁତି ମିନତି ହେଇ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡିଛନ୍ତି। ଭୋମୁନି ଦିଶିଲା ଇଏ ମୋହର ପୁଣ୍ୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋମୁନି ଦିଶିଲା ଇଏ ମୋହର ପୁଣ୍ୟ, ଯହୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯମଦଗ୍ନିର ନନ୍ଦନ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୁନି ଯାହା ଦେଖିଲା ପୁଣ୍ୟ। ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଥ କଣ ଏଠି ନା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଥ ପୁଣ୍ୟ। ତ ମୁଁ କଣ ପୁଣ୍ୟ ଏମିତି ଦେଖିଲି, ମତେ ଏମିତି ପୁଣ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ଯେ ମୁଁ ପରଶୁରାମ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ନନ୍ଦନକୁ ଦେଖା କରିବାର ସାକ୍ଷାତ ପାଇଲି, ଦେଖା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ନନ୍ଦନ କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ନନ୍ଦନ ହଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ତ ମୁଁ ପରଶୁରାମଙ୍କର ହେ ମୁନି, ସେ ପରଶୁରାମ ଯେହେତୁ ଜଣେ ମହର୍ଷି, ପରଶୁରାମ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଋଷି, ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୁନି ତ ମୁଁ କୋଉ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ଆଖି ମୋ ନୟନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କଲା। ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୋମୁନି ଦିଶିଲା ଇଏ ମୋହର ପୁଣ୍ୟ, ଯହୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯମଦଗ୍ନିର ନନ୍ଦନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଆଖି କଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା, ସେଇ ପୁଣ୍ୟ କାରଣରୁ ମୁଁ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ପୁଅକୁ, ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ପୁଅ କିଏ ନା ପରଶୁରାମକୁ ଦେଖା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଭୃଗୁକୁଳ ମଣ୍ଡନ ତପିଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ଯମ ତପେଣ ଗରିଷ୍ଠ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ କଣ ଲେଖାଗଲା ନା ଭୃଗୁକୁଳ ମଣ୍ଡନ। ପରଶୁରାମଙ୍କର କୂଳ କଣ ଥିଲା ନା ଭୃଗୁ, ସେ ଭୃଗୁ ବଂଶଜ ଥିଲେ। ତ ଭୃଗୁକୁଳ ମଣ୍ଡନ ତପିଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ। ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସେଇ ଯୋଉ ତୂର୍ଯ୍ୟନାଦ ଶୁଣି ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ ହେଇଛି। ତ ଏଠି ପ୍ରବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି
ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖୋସାମତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ପରଶୁରାମଙ୍କର ରାଜା ଦଶରଥ କିପରି ପରଶୁରାମଙ୍କର ରାଗ ଲାଘବ ହବ। ତ ଭୃଗୁକୁଳ ମଣ୍ଡନ ତପୀଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷତ୍ରୀଙ୍କର ଯମ ତପେଣ ଗରିଷ୍ଠ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୃଗୁକୁଳ ମଣ୍ଡନ, ଆପଣ ଭୃଗୁକୁଳର ମୌଡ଼ମଣି, ତପୀଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କ୍ଷତ୍ରୀଙ୍କର ଯମ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶର ଯମ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶକୁ ଯିଏ ନିପାତ କରିଥିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କ୍ଷତ୍ରୀଙ୍କର ଯମ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ସିଏ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଥିଲେ। ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ କାମଧେନୁ ଗାଈ ନେବା ପାଇଁ। ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ 21 ଥର ସଂହାର କରିଥିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ତ ତପେଣ ଗରିଷ୍ଠ, ସିଏ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସିଏ ବଳିଷ୍ଠ ଥିଲେ, ସିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ତ ପ୍ରାକମେଣ ସାଚା ଗରିଷ୍ଠେ ଈଶ୍ୱର ବଳେନ ଅକଳିତ କୋପଣ କୃପାର। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକର୍ମେଣ ସାଚା ଗରିଷ୍ଠେ ଈଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ସହିତ ସମାନ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସମାନ। ତ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ସହିତ ଆପଣ ସମତୁଲ୍ୟ। ବଳିଷ୍ଠେ ଅକଳିତ, ଅନେକ ବଳ, ବଳେନ ଅକଳିତ, ବଳେନ ଅକଳିତ କ'ଣ ନା ଅନେକ ବଳ, ଯୋଉ ବଳକୁ କଳନା କରିହେବ ନାହିଁ, ଅନେକ ବଳ, ଅନେକ ବଳ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ଆପଣ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରାକର୍ମେଣ ସାଚା ଗରିଷ୍ଠ ଈଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମତୁଲ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମତୁଲ୍ୟ। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରଦାନ ଆପଣ, ବଳେନ ଅକଳିତ କୋପେଣ କୃପାର, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ବଳ ଅଛି ଯୋଉ ବଳକୁ କଳନା କରିବାର ବି ଯୋଗ୍ୟତା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏହା କହି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି କିଏ ନା ଦଶରଥ। କାହାର ନା ପରଶୁରାମଙ୍କର। କୋପ ଅତ୍ୟଧିକ, କ'ଣ କୋପେଣ କୃପାର, ଆପଣଙ୍କର କୋପ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ, ଅତ୍ୟଧିକ ଆପଣ ରାଗି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭୌମୁନି ଦିଶିଲା ଇଏ ମୋହର ପୁଣ୍ୟ, ଯହୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯମଦଗ୍ନିର ନନ୍ଦନ, ଭୃଗୁକୁଳ ମଣ୍ଡନ ତପୀଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କ୍ଷତ୍ରୀଙ୍କର ଯମ ତପଣ ଗରିଷ୍ଠ। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଭୃଗୁକୁଳର ମୌଡ଼ମଣି, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ତପୀଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଯମ, ଯେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ 21 ଥର ସଂହାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରାକର୍ମେଣ ସାଚା ଗରିଷ୍ଠେ ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମତୁଲ୍ୟ। ବଳେନ ଅକଳିତ, ଆପଣଙ୍କ ବଳକୁ କଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। କୋପେଣ କୃପାର, ଆପଣ ଅଧିକ ରାଗି, କୋପ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ରହିଛି। ତ ଏହିପରି ସବୁ ନାନାବିଧ କଥା କହି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରଶୁରାମକୁ ରାଜା ଦଶରଥ ତାଙ୍କର ମନକୁ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ନା ତମ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିନି, ମୋର ଏମିତି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୋ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି କରିନି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଯିବିନି, ଏଇଟା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ, ଏମିତି ଯୋଉ କାରଣ ସବୁ କହୁଥିଲ, ଠିକ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସିଏ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି କାହାର ନା ପରଶୁରାମଙ୍କର ରାଗକୁ ଲାଘବ କରାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାପର ପଂକ୍ତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଦୟାୟଣ ଧର୍ମ ସହେନ୍ତଣ ମେଦିନୀ, ଜୟ ଜୟ ପ୍ରସୂଧର ମହିମା ତୋର ଧନୀ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୟାୟଣ ଧର୍ମ ସହନ୍ତଣ ମେଦିନୀ, ମେଦିନୀ ଅର୍ଥ କିଏ ନା ପୃଥିବୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୟାୟଣ ଧର୍ମ ସହେନ୍ତଣ ମେଦିନୀ, ଆପଣ ଦୟାରେ ଧର୍ମ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ମ ପରି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଦୟାବାନ, ଆପଣ ଦୟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୟା ରହିଛି। ସହେନ୍ତଣ ମେଦିନୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୃଥିବୀ ପରି ସହିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ମେଦିନୀ ପରି ସହିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ଜୟ ଜୟ ପ୍ରସୂଧର ମହିମା ତୋର ଧନୀ। ପରଶୁରାମକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜୟ ଜୟ ପରଶୁଧର, ଜୟ ଜୟ ପରଶୁରାମ, ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ପାଇ, ମହିମା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି, ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଗୁଣଗାନ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି। ଏପରି କହି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପରଶୁରାମକୁ। କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ ତ ସିଏ ପ୍ରବଳ ରାଗି, ସିଏ ସେମିତି ରାଗରେ ତାଙ୍କର ଜିଦରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେକ ଯେ ପାପ ଥିଲା ଏ ମୋହର ଅଙ୍ଗେ, ତତେ ଦେଖିନ ଯେ କଲି ଗଙ୍ଗେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେକ ଯେ ପାପ ଥିଲା ଇଏ ମୋହର ଅଙ୍ଗେ, ମୋର ଏ ଅଙ୍ଗରେ, ମୋର ଏ ଶରୀରରେ, ଇଏ ମୋହର, ମୋହର ଅଙ୍ଗେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ମୋର ଶରୀରରେ, ମୋର
ଶରୀରରେ ଯେତିକି ପାପ ଥିଲା, ମୋ ଶରୀରରେ ଯେତିକି ପାପ ଥିଲା ସେ ସବୁ ପାପ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗଙ୍ଗାରେ ଯେମିତି ଭାସି, ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଅଛି ଯେ ଗଙ୍ଗାରେ ଆମେ ଆମ ପାପକୁ ଧୁଅନ୍ତି ବା ଆମ ପାପ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିସର୍ଜନ ହୁଏ। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେକ ଯେ ପାପ ଥିଲା ଇଏ ମୋହର ଅଙ୍ଗେ ତତେ ଦେଖିଣ ଯେ କଲି ଅଙ୍ଗେ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦେହରେ ମୋ ଶରୀରରେ ଯେତିକି ପାପ ଥିଲା ସେ ସବୁ ପାପ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲିଭିଗଲା। କେମିତି ନା ଯେମିତି ଗଙ୍ଗାରେ ପାପ ସବୁ ଭାସିଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ପାପ ଥିଲା ସେ ସବୁ ପାପ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। କେମିତି ନା ତମକୁ ଦର୍ଶନ କରି। ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ବ୍ରହ୍ମେଣ ବ୍ରହ୍ମତୁ ଯୋଗେଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର କ୍ଷତିବୃତ ପଶୟ ପଣେ ଅଟୁତୁ ଚକ୍ରଧର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମେଣ ବ୍ରହ୍ମତୁ ଯୋଗେଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର। ବ୍ରହ୍ମେଣ ବ୍ରହ୍ମତୁ, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବ୍ରହ୍ମେଣ ବ୍ରହ୍ମତୁ ନା କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଖାଲି ତ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହଁ, ଯୋଗେଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର। ତୁ ହଉଛୁ ଯୋଗୀ, ତୁ ହଉଛୁ ସାଧୁ, ତୁ ହଉଛୁ ସାଧକ, ତୁ ସାଧନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ତୁ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ପୁଣି କ୍ଷତିବୃତ ପଣେ ଅଟତୁ ଚକ୍ରଧର। କ୍ଷତିବୃତ ପଣେ ଅଟତୁ ଚକ୍ରଧର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ପଣରେ ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ପଣରେ ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଠି ଚକ୍ରଧର କହିଲେ କିଏ ନା ଚକ୍ରଧର କହିଲେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଚକ୍ରଧର କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝୁ ନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବୁଝୁ। ତ ଏଠି ସେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷତିବୃତ ପଣେ ଅଟୁତୁ ଚକ୍ରଧର। କ୍ଷତିବୃତ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ତୁ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ କ'ଣ କର୍ମ କରୁଛୁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛୁ, ସଂହାର କରୁଛୁ, ତୁ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛୁ, ତୁ ବିପ୍ଳବ କରୁଛୁ, ତୁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛୁ। ତ ତୁ କ୍ଷତ୍ରି କୂଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଚକ୍ରଧର। ଚକ୍ରଧର ଯିଏ କିଏ ନା ଚକ୍ର ଯିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଚକ୍ର କିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନା ବିଷ୍ଣୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତ କ୍ଷତିବୃତ ପଣେ ଅଟୁତୁ ଚକ୍ରଧର। ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିଏ ନା ପରଶୁରାମ। ଏପରି ସବୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ତୋଷାମତିଆ ଖୋସାମତିଆ କଥା କହି ପ୍ରଶଂସା କରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦଶରଥ କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ ପରଶୁରାମକୁ ସେ ଯୋଜନା ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋହର ଉତ୍ସବ ଯେ ପୁତ୍ର କର ବିବାହ ଦୟା କରି ଦେଖି ଅଇଲୁ ତୁ ଅବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋହର ଉତ୍ସବ ଯେ ପୁତ୍ର କର ବିବାହ, ମୋର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ବିବାହ, ମୋ ପୁତ୍ର ଯୋଉ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବିବାହକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଆସିଛୁ ତୁ ଦୟାକରି ଦେଖି ଅଇଲୁ ତ ଅବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘାଣ୍ଟୁଛି, ତାଙ୍କ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହଉଛି ଯେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋହର ଉତ୍ସବ ଯେ ପୁତ୍ର କର ବିବାହ ଦୟାକରି ଦେଖି ଅଇଲୁ ତୁ ଅବା। ମୋହର ଉତ୍ସବ ଯୋଉ ମୋ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ତମେ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛ କି, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମକୁ। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଶୁଣି ରୋଷ ଭରରେ ହସଇ ପ୍ରସୁପାଣି ୟଥକୃତି ଅଇଲି ବୀରତୁର ଶୁଣି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣି ରୋଷ ଭରରେ, ରୋଷ ଭରରେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ସିଏ ହସି କରି ମାନେ ହସ ମିଶା ରାଗ ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି, ରୋଷ ଭରରେ ରାଗି କରି ହସି କରି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ରାଗରେ ହସୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି ସିନା କିନ୍ତୁ ମନରୁ ହସୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ହସୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତମେ କହିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ସେଇପରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣି ରୋଷ ଭରରେ ହସଇ ପ୍ରସୁପାଣି। ପ୍ରସୁପାଣି କିଏ ନା ପରଶୁରାମ। ସିଏ ହସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ୟଥକୃତି ଏଠାକୁ ଆସିଲି। ୟଥକୃତି ମାନେ କ'ଣ ନା ଏଠାକୁ, ଏଠାକୁ ଅଇଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଆସିଲି, ଏଠାକୁ ଆସିଲି ବୀର ତୁର ଶୁଣି। ଯୋଉ ବୀର ତୁର ବାଜୁଥିଲା, ଯୋଉ ତୂର୍ଯ୍ୟନାଦ ହଉଥିଲା ସେ ତୂର୍ଯ୍ୟନାଦ ଶୁଣି ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଇଏ ମହାମଣ୍ଡଳେ ତୁ ଅଟୁ ମହାରାଜା ମୋହର ଆଗେ ଆସି ବଜାଇଲୁ ବାଜା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମହାମଣ୍ଡଳେ ତୁ ଅଟୁ ମହାରାଜା, ଏ ମହିମଣ୍ଡଳରେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଟୁ ତୁ ମହାରାଜା, ମୋହର ଆଗେ ଆସି ବଜାଇଲୁ ବାଜା, ମୋ ଆଗରେ ଆସି ତୁ ବାଜା ବଜଉଛୁ। ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ସରିଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ରୋଷଭର ହସରେ କହୁଛନ୍ତି
ପ୍ରସୁମଣି ରୋଷଭର ହସରେ କହୁଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମହାମଣ୍ଡଳେ ତୁ ଅଟୁ ମହାରାଜା ମୋହର ଆଗେ ଆସି ବଜାଇଲୁ ବାଜା। ତୁ ଯଦିଓ ଏ ମହିମଣ୍ଡଳରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମହାରାଜା ଅଟୁ, ମୋ ଆଗରେ ଆସି ବାଜା ବଜେଇଲୁ, ତୋର ସାହସ ତ କମ ନୁହଁ। ତ ତହୁଁ କ୍ଷତ୍ରିକେ ଅଛି ଆଉ ଆନ, ଅତି ବଡ଼ ରାଜା ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତ ତହୁଁ, ତୋ ପରି କ୍ଷତ୍ରିକେ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶରେ ଆଉ କିଏ ତ ରାଜା ସେମିତି ନାହାନ୍ତି। ତୁ ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନ, ତୁ ତ କ'ଣ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା। ଏହିପରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମହାମଣ୍ଡଳେ ତୁ ଅଟୁ ମହାରାଜା ମୋହର ଆଗେ ଆସି ବଜାଇଲୁ ବାଜା। ତ ତହୁଁ କ୍ଷତ୍ରିକେ ଅଛି ଆଉ ମାନ, ଅତି ବଡ଼ ରାଜା ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନ। ତୁ ଅତି ବଡ଼ ରାଜା, ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜନ। ଯେତେକ ରାଜା ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁପୁରେ, ସବୁ ଉତ୍ତମ ତୁ ଅଟୁ ନୃପବରେ। ଏଠି ଉତ୍ତମ କଟି ଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ନା ଯେତେକ ରାଜା ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁପୁରେ। ମୃତ୍ୟୁପୁରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ମୃତ୍ୟୁପୁରେ କୋଉଠି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରନ୍ତି ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ। ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଯେତେ ସବୁ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଉତ୍ତମ ତୁ ଅଟୁ ରୂପରେ। ତୁ ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟୁ। ବୀରତୁର ବଜାଇ ସାଧୁ ଅଛ ମହି, ରବି ତଳେ ସମ ନୋହିବେ ତତେ କେହି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୀରତୁର ତୁ ବଜେଇ ଆସୁଛୁ। କ'ଣ ନା ବୀରତୁର ତୁ ଯୋଉ ବଜେଇ ଆସୁଛୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଏଇ ମହି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତୁ ଯୋଉ ବଜେଇ ଆସୁଛୁ, ରବି ତଳେ ସମ ନୋହିବେ ତତେ କେହି। ରବି ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏଠି କ'ଣ ହେବେ ନା ପୃଥିବୀ। ତ ରବି ତଳେ ସମ ନୋହିବେ ତତେ କେହି। ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଧରା ଧାମରେ ତତେ କ'ଣ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା କୁହାଯାଉଛି। ଆଜ ପରୀକ୍ଷ କରିବା ନା ତୋହର ଇଏ ବଳ, ପ୍ରସୁ ଘାଏ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇବ ବେନିଫାଳ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ ପରୀକ୍ଷ କରିବା ନା ତୋହର ଇଏ ବଳ, ପ୍ରସୁ ଘାଏ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇବ ବେନିଫାଳ। ଆଜି ଲାଗିବା, ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଆଜି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଆମେ ଦେଖିବା କାର କେତେ ବଳ। ମୋର ପ୍ରହାରରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରସୁ ଘାଏ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇବ ବେନିଫାଳ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବେନିଫାଳ ହବ। ବେନିଫାଳ ମାନେ କ'ଣ ନା ଦୁଇ ଫାଳ ହବ। ତୋ ମସ୍ତକ ଦି ଭାଗ ହବ ମୋର ଆଘାତରେ, ମୋର ଅସ୍ତ୍ରରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଗଲା ନା ତେବେ ସେ ବୋଲିବା ତୁହ ବଡ଼ାଇ ନୃପତି, ୟାହାଁ ସାମାନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି କ୍ଷତ୍ରି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁ ବଡ଼ାଇବୁ, ତୁ ତେବେ ଯାଇ ଗର୍ବ କରିବୁ, ତେବେ ଯାଇ କହିବୁ ଯେ ତୁ ହଉଛୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୃପତି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା। ୟାହାଁ ସାମାନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି କ୍ଷତ୍ରି, ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କ୍ଷତ୍ରି ନାହାନ୍ତି। କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ନା ଦଶରଥଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ତାଙ୍କୁ ଖୋସାମତ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ନ ବୁଝି ଆଉ ରାଗ ତାଙ୍କର ଲାଘବ ହେଇନି, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ କ'ଣ ଲେଖାଗଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ ଲେଖାଗଲା ସଦା ଶିବର ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେବଣ ହିଁ ପୁତ୍ର, ସେ ତୋହର କାହିଁ ବୋଲି ବୋଇଲେ ଭୃଗୁ ଗୋତ୍ର। ସେ କହିଲେ କିଏ ଭୃଗୁ ଗୋତ୍ର? ଏଠି କିଏ ନା ଭୃଗୁ ଗୋତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପରଶୁରାମଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନାମ ଆସିଲାଣି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆସିଲାଣି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ସଦାଶିବର ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେବଣ ହିଁ ପୁତ୍ର। ସଦାଶିବ ଏଠି କିଏ ନା ଶିବ ଧନୁ। ଶିବ ଧନୁ ଭଗ୍ନ କରି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଶିବ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟର ରାଜକନ୍ୟା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସତୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ମିଥିଳା କଟକ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଜ୍ୟକୁ। ସେ ଆସିବା ସମୟରେ ସିଦ୍ଧ ବନରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ଜାଗାରେ ନା ସିଦ୍ଧ ବନରେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଯୋଉଠି ତପସ୍ୟାରତ
ତପସ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି ଯୋଉଠି ପରଶୁରାମ ସେହି ସିଦ୍ଧ ବନରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭେଟଘାଟ ହୋଇଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆହୁରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କଥାଟାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଲେଣି। ଦଶରଥଙ୍କର ଭୟ ବୋଧ ହୁଏ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ। ତ ଚାଲ ପଢ଼ିବା। ସଦାଶିବର ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେ ବଣ ହିଁ ପୁତ୍ର, ସେ ତୋହର କାହିଁ ବୋଲି ବୋଇଲେ ଭୃଗୁଗୋତ୍ର। ପରଶୁରାମ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହିଁ ତୋ ପୁଅ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଶିବଙ୍କର ଧନୁକୁ, କାହିଁ ସେ ତୋ ପୁଅ କାହିଁ? ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାହାର ବଳେ ସେ ବଜାଉ ବୀରତୁର, କାହିଁ ଅଛି ପୁତ୍ର ତ ଦେଖିବା ରୂପବର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତା ବଳରେ ବଜଉଛୁ କି ଏ ବୀରତୁର, ତା ବଳରେ ତୂର୍ଯ୍ୟନାଦ କରୁଛୁ କି, ଏ ବୀରବାଦ୍ୟ କରି ତୁ ତୋ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ କି? କାହିଁ ଗଲା ନୃପବର, ତୋ ପୁଅ କାହିଁ? ରାଜା ଦଶରଥ ତୋ ପୁଅ କାହିଁ ବୋଲି ପରଶୁରାମ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଦଶରଥଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁ ତୋର ସେ ପୁଅ ଯୋଉ ପୁଅ ଭାଙ୍ଗିଲା ଶିବ ଧନୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ବୋଲି ପ୍ରସୁ ଦଣ୍ଡେ ଯାଇ ପଶଇ, ଯେଣେ ଯିବ ତେଣେ ଦଣ୍ଡ ଭଗ୍ନ ଦିଶଇ। କ'ଣ ହେଲା ନା ଏତେ ବୋଲି ପ୍ରସୁ ଦଣ୍ଡେ ଯାଇ ପଶଇ, ଏତିକି କହି ପରଶୁରାମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭିତରକୁ ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଧରି ଯାଉଥିଲେ ରାଜା ଦଶରଥ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମାତା ସୀତା, ଭାଇ ଭରତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ସେ ଭିତରକୁ ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିତରକୁ ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଣେ ଯିବ ତେଣେ ଦଣ୍ଡ ଭଗ୍ନ ଦିଶଇ। ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭୟଭୀତ ହେଇ ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଧାଇଁ ପଳଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ଵେ ପାଇକେ ପଳାନ୍ତି। ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ଵେ, ଗଜ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ହାତୀ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ଅଶ୍ଵ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଘୋଡ଼ା। ପାଇକେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସିପାହୀ ବା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ। କିଏ ଆଉ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପଳାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ପଳଉଛନ୍ତି। ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଡରି ଭୟରେ ପରଶୁରାମଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେନି ନ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ପଳଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦୃଷ୍ଟି ପସର ଯାଏ କେହି ନ ରହନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ଵେ ପାଇକେ ପଳାନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ପସର ଯାଏ କେହି ନ ରୁହନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟି ପସର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆଖି ଦେଖିଲା ଯାଏ, ଦେଖାଯିବା ଯାଏ। ଦେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେମିତି ଦେଖିଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଜଣେ ଜମିଦାର ଥିବେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଅଜା ଘର ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ତମ ଅଜା ଘର ଯଦି ବି ଜମିଦାର ଥିବେ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ସେ ଗାଁର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତମ ଅଜା ହୁଅନ୍ତୁ କହିବେ ବାବୁରେ ଏଠି ଆଖି ଯେତେ ଯାଏଁ ପାଉଛି, ଆଖି ଯେତେ ଯାଏଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ସବୁ ଜାଗା ହେଉଛି ଅମକ ଲୋକଙ୍କର। ଧରିନିଅ ଯଦି ତମ ଅଜାଙ୍କର ଥିବ କି ତମ ବାପାଙ୍କର ବା ତମ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଯାହାର ବି ଥିବ, ତମ ଗାଁ ଲୋକ କହିବ ଯେ ବାବୁରେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖେ, ଯେତେ ଯାଏଁ ତୋର ଆଖି ପାଉଛି, ଯେତେ ଯାଏଁ ତୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେ ସବୁ ଜାଗା ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ବିଲବାଡ଼ି ହେଉଛି ତମର। ତ ଠିକ୍ ସେଇପରି ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଖି ବୁଲେଇଲା ଯାଏ ଆଉ କିଏ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ହେଇଗଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଭୟ ଭିତରେ ଡରି ପଳାଇଲେଣି। କିଏ ନା ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ଵ ପାଇକେ ପଳାନ୍ତି। ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ଵ ଆଉ ପାଇକେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ପଳେଇ ଗଲେଣି। କେବଳ ଏଇ କୋଠାର ନ ପିଟୋଇ ପୁଣି, କେବଳ ଏଇ ନ ପୁଣି ନ ପୁଣ ପକାଇ ଶିରହାଣି। କିଏ କହୁଛି କେବଳ ଏଇ କୋଠର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି କୋଠର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୋଠାରୀ ସଦୃଶ ଅସ୍ତ୍ର, ସେ ଅସ୍ତ୍ର କାଳେ ବାଡ଼େଇ ଦବନି ତ, ସେ ଅସ୍ତ୍ରରେ କାଳେ ଆମକୁ କ'ଣ ଆଘାତ ଦବନି ତ। କେବଳ ଏଇ ନ ପୁଣ ପକାଇ ଶିରହାଣି, କିଏ କହୁଛି ନା ଶିରକୁ ଛେଦ କରିଦବନି ତ, କୋଠାର ପକେଇ ଆମକୁ ହାଣି ଦବନି ତ, ଆମକୁ ମାରିଦବନି ତ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କେବଳ ଏଇ ନ ପୁଣ ନୟନେ ଦହଇ ଦଣ୍ଡ, କେବଳ ଏଇ ପୁଣ ନ କାଟଇ ମୁଣ୍ଡ। କିଏ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ନ ପୁଣ ନୟନେ ଦହଇ ଦଣ୍ଡ, ନା ନାଇଁ ସେମିତି କାହିଁକି କରିବେ, ସେ ତ ନୟନରେ ଦେଖାଯାଉନି, ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ଭଳି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ। ନା ଏତେ ଖରାପ କାମ କାହିଁ କରିବେ, ସିଏ ବି ତ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ, ସିଏ ବି ଜଣେ ତ ମହର୍ଷି, ତ ସିଏ ସେମିତି କିଛି କରିବନି। କେବଳ ଏଇ ପୁଣ ନ କାଟଇ ମୁଣ୍ଡ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବେନି, ଶିର ଛେଦନ କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏଇ ଆହ ଆଜ ନେବ ପ୍ରାଣ, ଭେଟ ପଡ଼ିଲା ଯହୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯମରାଣ।
पुणी किए किए कहउछंती जे केवल या हवा जनेब प्राण आज प्राण ये निश्चित नब आज प्राण नेबा सुनिश्चित भेट पड़िला जहु द्वितीय जमराण अर्थात कौन ना द्वितीय जम साक्षात है कि आज निश्चित आमर प्राण ये नब पलावंती सैनी पछकु न चाही झाड़ बाड़ ओहाड़े रहुचंती जाई कौन ना पलावंती कौन होची ना पलाउछंती किए पलाउछंती ना सैनिक सैनिक अर्थ कौन मु कहिथिली ना सैनिक सैनिक पलाउछंती आ पछकु देखु नांती जेमिति तमे अंधार राति सुनसान राति एकला फेरुथुबो तमे आ पछकु केबे भी देखु नथुबो तमु तो डर लागुथुबो काले पछरे गोटे भूत अछि कि काले पछरे डाहाणी आसिलेनी हेरी कि भय जो प्रकार लागुथुबो ठीक सेही परी कौन हेची ना पलावंती सैनी पछकु न चाही आउ सैन्य सामंत पछकु आउ देखु नांती एक पटिया एक मुहा हेई आगुकु आगुकु बढ़ी चली काले परशुराम पछकु देखिदेवे हठात किना परशुराम अछंती कौन मन ताके भयभीत होइजिबे डरी जिबे एते बड़ एते रागी रुद्र पुरा से कौन ना रागरे जर्जरित कोप तांको मनरे अछि एई जो कोप काले देखिदबो एई जो से तांकर से जो दृश्य को आ सह्य करि परिबेनी ए कथा भाबी एक मुहा हेई सैन्य सामंत पळेउछंती झाड़बाड़ ओहाड़े रहुचंती जाई झाड़बाड़ ओहाड़े अर्थात कौन ना गछलता जो से जो माने लटा बुदा ହେଇଛି जो तरुलता सब अछंती से भितरे से उहाड़े से कोरडरे जाई लुचि रहुचंती वशिष्ठ विश्वामित्र दशरथ राय जेणे पाए जेणे जाए प्रसु तेणे से गोड़ाए कौन होची ना वशिष्ठ विश्वामित्र दशरथ राय वशिष्ठ विश्वामित्र और दशरथ जुआड़े जाउछंती जानतु जेणे जाए प्रसु तेणे से गोड़ाए प्रसु कौन करछंती ना सियाड़े ही धाई जाउछंती श्रीराम सन्निध्य मिलिला क जाई प्रसु भारिला कोपमुख होई से कौन करुछंती ना वशिष्ठ विश्वामित्र जेहेतु सेटा विश्वामित्र ऋषिंकर आश्रम सेठी वशिष्ठ कुलगुरु आ दशरथ तो जाउछंती पुओंक सहित तीन जण जुआड़े कहउछंती किंतु परशुराम आ शुणिबार नाही सिए कौन होछंती ना चारिआडे गोड़ाउछंती चारिआडे खोजुछंती काहाकू श्रीरामचंद्रंकु श्रीराम सन्निध्य मिलिला क जाई प्रसु भारिला कोपमुख होई प्रसु अर्थात किए ना परशुराम उभारिला कौन है ना उपस्थित होला कोपमुख होई रागी हुई रागरे जर्जरित हुई कौन है ना उपस्थित होला कहा आगरे ना श्रीरामंक सन्निधे श्रीरामंकर सम्मुख रे जाई उपस्थित होला दशरथ राजा होइला क आग कौन ना दशरथ राजा होइला क आग दशरथ राजा कौन होइछंती ना ता आगरे उपस्थित होइछंती भो क्षत्रियवर तू छाड़ छाड़ राग कहउछंती हे क्षत्रियवर राग को परित्याग कर जेते बेले रामंकर सन्निधे रामंकर सम्मुखरे रामंकर सामने जाई परशुराम उपस्थित होइछंती सेते बेले कौन हेछि ना दशरथ जाई परशुराम आगरे उपस्थित होइछंती आ कहिछंती भो क्षत्रियवर तू छाड़ छाड़ राग तांकर पुओ कथा तांकर वंशर कथा से कहउछंती हे परशुराम आउ राग नाही वर्तमान राग आउ कर नाही जेते बेले तमे निर्धूम माड़ खाउथुबो जेते बेले तमे कौन हो ना बापांठू तुमको माड़ पड़ी चली से कौन हम ना माँ जा कहे जे ना नहीं आउ बाड़नी पिलाटा मारिदेव ना कौन पिलाटा आउ केते माड़ खाइब भूल करिछि भूल समस्त हुए एम सब कहे तो परशुराम को जाई कहउछंती दशरथ जे भो क्षत्रियवर तू छाड़ छाड़ राग तू राग छाड़ी दे राग परित्याग करिदे तापरे कौन है अपुत्रिक पुत्र मारिब केवल सधे निंदा पाइब ना त्रिलोक्यर मध्य से कहउछंती जे अपुत्रिक पुत्र मारिब केवल सधे निंदा पाइब ना त्रिलोक्यर मध्य से कहउछंती अपुत्रिक पुत्र मारिब केवल सधे अपुत्रिक पुत्र अर्थात कौन ना रामचंद्र कौन सी संतान से पर्यंत जन्म लाभ करना से पर्यंत केमी जन्म लाभ करी तो बाहागर ही हेबार 4 दिन होती तो ठीक से परी कौन है ना से कहते अपुत्रिक को मारिबार निंदा अपवाद त्रिलोक्य अर्थात त्रिलोक जो स्वर्ग मर्त्य आ पाताल ये 3 लोक तू खाली अपनिंदा पाइबू अपवाद पाइबू ता छड़ा आ किछि पाइबू नाही अपुत्रिक पुत्र को मारिले आउ किछि मध्य मिलिबो नाही बोली कहउछंती तापरे कौन कहिले ना सूर्य वंश तते नुहई ना दोषी किंपाई पुत्र कुमर पकाइबू नासी से कहउछंती सूर्य वंश कौन ना दशरथंकर वंश दशरथ जने सूर्यवंशी राजा ना रामचंद्र जने सूर्यवंशी राजा ना तो सी कहउछंती
ଯେ ଅପୁତ୍ରକୁ କାହିଁକି ମାରିବୁ, ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ କାହିଁକି ଶୁଣିବୁ ଏ ତିନିପୁରରେ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ତତେ ନୁହଁ ନା ଦୋଷୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ତ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ତ ତୋ ପାଖରେ ଦୋଷୀ ନୁହଁ, କାହିଁକି ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ନାସିବୁ, କାହିଁକି ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ମାରିବୁ। ନାସି ଅର୍ଥ କଣ ନା ନାଶ କରିବା। କାହିଁକି ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ମାରିବୁ, କାହିଁକି ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ନାଶ କରିବୁ, ଏମିତି କହି କାକୁତି ମିନତି ହେଉଛନ୍ତି। ୟାହାକୁ ମାଇଲେ ୟାଠାରୁ ବଂଶ ସରଇ, ଏତେ ବୋଲି ରାଜା ପ୍ରସୁପାଦେ ପଡ଼ଇ। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ୟାହାକୁ ମାଇଲେ, ଆକୁ ମାଇଲେ ମୋ ବଂଶ ଏଠୁ ସରିଯିବ, ମୋ ବଂଶରେ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ତ ଆକୁ ଦୟାକରି ମାରେ ନା କହି ପର୍ଶୁପାଦେ, ପରଶୁରାମଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥ। ଭାବ କେମିତି ବାପା ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ବି ବଳି ଦେବାକୁ, ନିଜ ସମ୍ମାନକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ପୁଅମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ସମ୍ମାନରେ ଟିକିଏ ଆଞ୍ଚ ଆସିଯିବ ବୋଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଘରୁ କାଢି ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଠି କଣ ନା ବାପା କେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରଶୁରାମଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡି ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ପାଦ ତଳେ ପଡି କାକୁତି ମିନତି ହଉଛନ୍ତି, କାକୁସ୍ଥ କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି, କାରୁଣ୍ୟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଆଉ ମାରନା, ଏ ସୋମବଂଶ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜା ମାନେ ତ ତୋର କିଛି ଦୋଷ କରିନଥିଲେ, ମୋ ପୁତ୍ର ତ ତୋର କିଛି ଦୋଷ କରିନାହିଁ, ତ ମତେ ତୁ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ତୁ ମାରେ ନା। ତାପରେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଦନ୍ତେ ତୀରଣ ଧରି କରଇ ଦଇନି, ବେଳକ ରକ୍ଷା କର ମତେ ବ୍ରହ୍ମମୁନି। କଣ ହେଇଛି ନା ଦନ୍ତେ ତୀରଣ ଧରି, ଦନ୍ତେ ତୀରଣ ଧରି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଦଇନି ଅର୍ଥାତ କଣ, ନିବେଦନ କରିବା। ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଦାନ୍ତରେ ତୀରଣ ଧରି, ତୀରଣ ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ତୀର ଧରି ସେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ବେଳକେ ରକ୍ଷା କର ମତେ ବ୍ରହ୍ମମୁନି, ମତେ ରକ୍ଷା କର ବ୍ରହ୍ମମୁନି, ହେ ବ୍ରହ୍ମମୁନି ମତେ ରକ୍ଷା କର। ପୁଅନ୍ତ ଛାଡି ମତେ ପକା ମାରି, ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ତତେ ଉପଚାରି ତପଚାରି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅନ୍ତ ଛାଡି, ପୁଅକୁ ଛାଡିଦେ, ମତେ ପକା ମାରି। ଦେଖ ବାପା କିପରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଦେବା ପାଇଁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅନ୍ତ ଛାଡି ମତେ ପକା ମାରି, ପୁଅକୁ ଛାଡିଦେ, ମତେ ପକା ମାରି, ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ତତେ ଉପଚାରି, ମୁଁ କିଛି ରାଗିବିନି କି ମତେ ମାରିଲେ କିଛି ଦୋଷ ହବ ନାହିଁ। ତପଚାରି, ହେ ତପଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେ ଭୃଗୁକୁଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଯମ, ମତେ ମାରି ପକା, ମତେ ମାରିଲେ ତତେ କିଛି ଦୋଷ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଲେ ଅପୃତ୍ରିକ ପୁତ୍ରକୁ ମାରିବାର ଦୋଷ ତତେ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରନା, ମତେ ମାରିଦେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ରାଜାର ପ୍ରବୋଧନ ଘେନଇ ଋଷି, ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ଛାମୁରେ ମିଳେ ଆସି। ରାଜାର ପ୍ରବୋଧ କଣ ନା ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇବାର ନୀତିକୁ ନଘେନଇ ଋଷି, ଋଷି ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଋଷି ନ ମାନି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ଛାମୁରେ ମିଳେ ଆସି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଗରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛନ୍ତି। କୋପେଣ ବୋଲଇ ତୁ ଶୁଣ ରଘୁନାଥ, ଈଶ୍ୱର ଧନୁ କେମନ୍ତେ କଲୁ ହତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋପଣ ବୁଲେ ରାଗରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁ ଶୁଣ ରଘୁନାଥ। ରଘୁନାଥ କିଏ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ରଘୁନାଥ କିଏ ନା ଶ୍ରୀରାମ। ଶ୍ରୀରାମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଧନୁ କେମନ୍ତ କଲୁ ହତ, କେମନ୍ତେ କଲୁ ହତ, ଈଶ୍ୱର ଧନୁକୁ କିପରି ତୁ ହତ କଲୁ ଅର୍ଥାତ ଭାଙ୍ଗିଲୁ। ଈଶ୍ୱର ଧନୁକୁ ତୁ କିପରି ଭାଙ୍ଗିଲୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ହିଁ ତୋଳି ନ ପାରଇ ତାହା, ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହାକୁ ଧରିବାର ଶକ୍ତି ରଖି ନାହାନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ବଳ କି ଭଏ ତୋର ବାହା, ତୋର ବଳ କିପରି, ତୋର ସାହସ, ତୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ ଯେ ଏମିତି ତୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ମେରୁହୁଁ ଗରୁ ସେ ବଜ୍ରହୁଁ ଆଟଇ, ମେରୁହୁଁ ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ପର୍ବତଠୁ, ମେରୁ, ମେରୁ ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ପର୍ବତ। ଗରୁ ସେ ବଜ୍ରହୁଁ ଆଣ୍ଟ ଅଟଇ, ବଜ୍ରହୁଁ ଅର୍ଥାତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମେଘ, ବଜ୍ରହୁଁ ସେ କଣ ନା ଆଣ୍ଟ, ଗରୁ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଓଜନିଆ, ବଜ୍ରଠୁ ବି ସିଏ ଆଣ୍ଟ ଅଟଇ, ଗରୁ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଓଜନିଆ, ଓଜନିଆ ବା କଣ ନା ଭାରି।
ତ ମେରୁ ହିଁ ଗରୁ, ସେ କ'ଣ ନା ପର୍ବତଠୁ ବି ଓଜନିଆ, ପର୍ବତଠୁ ବି ଭାରି, ବଜ୍ରଠୁ ବି ଆହୁରି ଶକ୍ତ, ବଜ୍ରଠୁ ବି ଆହୁରି ଆଣ୍ଟ, ତାକୁ ତୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲୁ? ଇଏ ତୋର ଭୁଜ ଲାଗି ସେ ଧନୁ ତୁଟଇ। ତୋର ହାତ ଲାଗି ଭୁଜ, ଭୁଜ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ହାତ, ତ ହାତ ଲାଗି ସେ ଧନୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଧନୁ କେମନ୍ତେ କଲୁ ତୁ ହତ, କୋପେଣ ବୋଲଇ ତୁ ଶୁଣ ରଘୁନାଥ, ଇନ୍ଦ୍ର ହିଁ ତୁଳିନ ପାରଇ ପାରଇ ତାହା, ସାମାନ୍ୟ ବଳ କି ତୋହର ବାହା। ମେରୁ ହିଁ ଗରୁ ସେ ବଜ୍ର ହୁଁ ଆଣ୍ଟ ଅଟଇ, ଏ ତୋର ଭୁଜ ଲାଗି ସେ ଧନୁ ତୁଟଇ। ତୋର ହାତ ଲାଗି, ତୋର ବାହୁ ବଳ ଲାଗି ସେ ଧନୁ କିପରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ଯୋଉ ଧନୁ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଧରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଧନୁ ପର୍ବତଠୁ ବି ଓଜନିଆ, ଯୋଉ ଧନୁ ବଜ୍ରଠୁ ବି ଅଧିକ ଶକ୍ତ ଆଣ୍ଟ, ସେ ଧନୁ ତୋର ସାମାନ୍ୟ ହାତରେ କିପରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। କାହାକୁ? ରଘୁନାଥଙ୍କୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯେବଣ ଧନୁରେ ତ୍ରିପୁରା ପାଣହାରି, ତାହା ହାତେ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ତୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି। କହୁଛନ୍ତି ଯେବଣ ଧନୁରେ ତ୍ରିପୁରା ପାଣହାରି, ତ୍ରିପୁରା ଅର୍ଥ କିଏ? ନା ତ୍ରିପୁରା ଅସୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅସୁର ଥିଲା, ଯୋଉ ଅସୁର ଶିବ ଧନୁରେ ବଧ ହେଇଥିଲା, ତ୍ରିପୁରା ଅସୁର। ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେବଣ ଧନୁରେ ତ୍ରିପୁରା ପ୍ରାଣହାରି, ତାହା ହାତେ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ତୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି। ନା ଯୋଉ ଧନୁରେ ତ୍ରିପୁରା ଅସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ହାତରେ ଧରି, ଆହୁରି ପୁଣି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲୁ। କିପରି କଲୁ? ପରଶୁରାମ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଅହଂ ଭାବନା, ନିଜର ଗର୍ବକୁ ନେଇ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେ କିପରି ତୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ପରପଂକ୍ତିରେ ଲେଖାଗଲା, ଦଶରଥ ବୋଲନ୍ତି ତୁ ଶୁଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାମ, ପଶ୍ରୁଧରଟି କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ତମ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଶରଥ ବୋଲନ୍ତି ତୁ ଶୁଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାମ, ଦଶରଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ରସୂଧରଟି କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ତମ, ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହାର? କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର। ଏହାଙ୍କ ଚରଣେ ତୁ ନମସ୍କାର କର, ଏହା କଲ୍ୟାଣେ ତତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅପାର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ଚରଣେ, ଚରଣେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ପାଦରେ। ତମକୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡିବନି, ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଏଠି କିଛି କିଛି ସହଜ ସରଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ମୁଁ ଲେଖିନାହିଁ, ତ ତମକୁ ଯଦି ବୁଝା ପଡୁନି ତାହେଲେ ମତେ ପଚାରିବ। ଠିକ ସେଇପରି କ'ଣ ହେଲା ନା ପଂକ୍ତିରେ ଲେଖାଗଲା, ନା ଏହାଙ୍କ ଚରଣେ ତୁ ନମସ୍କାର କର, ଏହା କଲ୍ୟାଣେ ତତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅପାର। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅପାର, ତତେ କ'ଣ ହବ? ନା ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଧନରତ୍ନ ମିଳିବ। ଅପାର, ଅକାତ କାତ, ଅଶେଷ ଧନରାଶି ରତ୍ନ ତୁ ପାଇବୁ। କାହାର ଚରଣରେ ନମସ୍କାର କର? ନା ପରଶୁରାମଙ୍କର ଚରଣରେ। ପ୍ରସୂଧରଟି କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ତମ, କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ତମ, ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳରେ ନମସ୍କାର କର। ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ପିତାଙ୍କର ୟଶନକ ବାଣୀ, ସୁକାସନୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ରଘୁମଣି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ? ନା ପିତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଶୁଣିଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ପୁଅମାନେ ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ ବାସି ପାଣିରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ? ନା ବାପାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଶୁଣିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ତମ, କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ତମ, ଯୋଉ କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, କ'ଣ ହେଲା? ନା କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହି ଯେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ମିଳେଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ନମସ୍କାର କର ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ରାମ ଅବିଳମ୍ବେ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ପିତାଙ୍କର ୟଶନକ ବାଣୀ, ସୁକାସନୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ରଘୁମଣି। ସୁକାସନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସୁଖ ଆସନ, ସୁଖ ଆସନ। ଯୋଉ ଆସନରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆସନରେ ବସି ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଲିଙ୍କିରେ ହଉ କିମ୍ବା ଦରବାରୀରେ ହଉ କିମ୍ବା ଘୋଡ଼ାରେ ହଉ, ସବାରିରେ ହଉ, କୋଉଠି ଆମେ ବସି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ସୁଖାସନରେ, ସେ ସୁଖାସନରୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁଖ ଆସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ରଘୁମଣି, ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତଳେ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ପରଶୁରାମ ବୋଲିଣ ବୋଲନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଶ୍ରୀରାମ ସୀତାଙ୍କୁ, ସୀତା ମାତା ବି ଅଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ସାଥିରେ, ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ି ତଳେ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି। ଉଭା ଅର୍ଥ ଏଠି କ'ଣ? ନା ଉପସ୍ଥିତ, ତଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ପରଶୁରାମ ବୋଲିଣ ବୋଲନ୍ତି, ତମେ ପରଶୁରାମ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅପାର କାଳର ତ ପୁରାତନ ଋଷି, ଶୁଣିଥିଲୁ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲୁନି ଆସି। ଅପାର, କେଉଁ କେଉଁ କାଳରୁ, କେତେ କାଳର ପୁରାତନ ଋଷି, ଆପଣ ତ ଜଣେ
ପୁରାତନ ଋଷି ଶୁଣିଥିଲୁ ଆମ୍ଭେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲୁ ଆମ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କଥା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଦେଖିଲୁନି ଆସି ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ନିଜେ ଆଜି ଆସି ଦେଖିଲୁ ନିଜେ ଆସି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନିଜେ ଆସି ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲୁ। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଗଲା କେବଳ କାରଣେ ଅଇଲ ତପବନ୍ତ କହସି କଥା ତୋର ଶୁଣିମା ତଥ୍ୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଠି ଆସିଲ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କାହା ମଧ୍ୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଦଶରଥ ଯେପରି ପ୍ରଶଂସା କରି କଥାକୁ ଟାଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅପର ପକ୍ଷରେ କଣ ହେଇଛି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ ଜାତ ହେଇଛି ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ତପସ୍ୟାରତ ପରଶୁରାମ ଆସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତ କଣ ହେଲା ନା ରାମ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଭୃଗୁପତି କରସି ଯେ ଅବା ତୋହର ମିଳଇ ଯୁଗତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ଭୃଗୁପତିଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ ଆମେ ପାଇଲୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଆମ ପାଇଁ କଣ ନା ବହୁତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ଦେବ। ଏ ମୋହର ଶିର ଛେଦିବୁ କୋଠାରେ ତତେ କୋପ ମନ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରସୁଧରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଠାରେ କୋଠାରେ ଅର୍ଥ କଣ ନାହିଁ ସେଇ ଯୋଉ କଟୁରୀ ସଦୃଶ ଅସ୍ତ୍ର ତତେ କୋପ ମନେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରସୁଧରେ ତମ ମନରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ କୋପ ନାହିଁ। ରାମ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଭୃଗୁପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୃଗୁପତିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭୃଗୁପତି କିଏ ନା ପରଶୁରାମ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କରସି ଯେ ଅବା ତୋହର ମିଳଇ ଯୁଗତି କଣ କଲି ଯେ ତମକୁ ଆମେ ପାଇଲୁ ଇଏ ମୋହର ଶିର ଛେଦିବୁ କୋଠାରେ ତତେ କୋପ ମନ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରସୁଧରେ। ମୋର ଯୋଉ ଶିର ମୋର ଯୋଉ ମସ୍ତକ ଛେଦ କରିବ କହୁଛ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତୋର ତତେ କୋପ ମନ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରସୁଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କୋପ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ରାଗ ନାହିଁ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନାହିଁ ହିଂସା ଭାବ ନାହିଁ। ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ମୁଁ ନ କରଇ ରୋଷ ତେଣୁ ସେ କୋପ ତତେ ନାହିଁ ଅମରିଷ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମୋର ରୋକ ରାଗ କରିବାର ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ତମେ କଥାରେ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ଗୋରୁ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଈ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଗିବା ଅନୁଚିତ ଯଦି ରାଗିବା ଆମ ଉପରେ କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ନ କରଇ ରୋଷ ତେଣୁ ସେ କୋପ ତତେ ନାହିଁ ଅମରିଷ ତ ହେ ଅମରିଷ ତମ ପ୍ରତି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ତିଳେ ମାତ୍ର ରାଗ ନାହିଁ। ଯାହା ବୋଲିବୁ ତାହା ପାଳିବଇ ଆଜ୍ଞା ଅଳପ ମାତ୍ରେ ମୁଁ ନ କରିବି ଅବଜ୍ଞା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାହା କରିବ ମୁଁ ତାହା ଶୁଣିବି ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା ପାଳିବି କିଛିକୁ ବି ଅବଜ୍ଞା କରିବିନି କିଛିକୁ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବାକୁ ଦେବିନି ତମର ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି ପ୍ରତିଟି ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଏପରି କହୁଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ନା ପରଶୁରାମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ କଣ ହେଲା ଶ୍ରୀରାମର ବଚନ ୟଶନା ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଧନୁ ବଢାଇ ଦେଲେ ଭୃଗୁମଣି। ଭୃଗୁମଣି କିଏ ନା ପରଶୁରାମ। କେତେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ଆସିଲାଣି ଦେଖ ଭୃଗୁପତି ଭୃଗୁମଣି କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ଯମ ପରଶୁଧାରୀ ପରଶୁମଣି କେତେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପରଶୁରାମଙ୍କର ସବୁ ଗୁଡାକୁ ମନ ରଖ ଆଉ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖ। ଶ୍ରୀରାମର ବଚନ ୟଶନ ଶୁଣି ଧନୁ ବଢାଇ ଦେଲେ ଭୃଗୁମଣି। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଭୃଗୁମଣି କଣ କଲେ ନା ଧନୁକୁ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁକୁ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କୋଦଣ୍ଡ ଯେବେ ଦେଇପାରୁ ଗୁଣ କୋଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଧନୁ ଏ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ସର ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ବଳ ଚଢେଇବା ଗୁଣ ଦବୁ ଅର୍ଥାତ ତୀର ଦେବୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କୋଦଣ୍ଡ ଯେବେ ଦେଇପାରୁ ଗୁଣ ଜାଣିମା ତୋହର କେତେ ଅଛି ପ୍ରାଣ। ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଦେବୁ ବଳ ଚଢେଇବୁ ତୀର ସଂଯୋଗ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତୋର କେତେ ବଳ ଅଛି। ସରାସନ ଥିଲା ପରଶୁରାମର ହସ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜେ ତାହା ନେଲେ ରଘୁନାଥେ। ସରାସନ ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ସର ରଖିବାର ଯୋଉ ଯୋଉ ତୃଣ ଭାର ଆମେ କଥା ବୁଝିଥିଲେ ବା ସର ରଖିବାର ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ସେଇ କଥା ତୃଣଭାର ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ କଥା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସେଠି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ତୃଣଭାର ସେ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ତଟେ କଣ ନା ସର ରଖିବା ବସ୍ତୁ। ବାମ ଭୁଜେ ଧରି ନଦିଲେ ବାମ ପାଦ ସରାସନ ଥିଲା ପରଶୁରାମର ହସ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜେ ତାହା ନେଲେ ରଘୁନାଥେ। ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ଭୁଜ ଅର୍ଥ କଣ ନା ହାତ
ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ନେଲେ କିଏ ରଘୁନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ନେଇଛନ୍ତି। ବାମ ଭୁଜେ ଧରି ନଦିଲେ ବାମ ପାଦ କଣ ନା ବାମ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଧରିଛନ୍ତି କଣ ନା ଧନୁକୁ ଏମିତି ଧରିଛନ୍ତି ଧନୁକୁ। ତାପରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବାମ ହାତରେ ଏମିତି ଶିର ମାନେ ଏମିତି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତୀର ଧରିଛନ୍ତି। ତ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାମ ଭୁଜେ ଧରି ନଦିଲେ ବାମ ପାଦକୁ ବଢେଇଛନ୍ତି। ଗୁଣ ଦିଅନ୍ତେ ପରଶୁରାମ ହୋଇଲେ ତବଦ ଗୁଣ ଦିଅନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ବଳ ଚଢଉଛନ୍ତି। ବଳ ଚଢେଇବା ସମୟରେ ପରଶୁରାମ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ତବଦ କଣ ନା ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୀତା ଚାହିଁଥିଲେ ସୁଖାସନରେ ବସି, ସୁଖାସନର ଅର୍ଥ କହିଛି ସୁଖ ଆସନରେ। ସୀତା ସୁଖ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପାଲିଙ୍କିରେ ବା ଯୋଉ ସବାରିରେ ସୀତା ବସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତ ସପତଣି ହୋଇଲା ମତେ ଆସି, ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାରୀ ମନ ସନ୍ଦେହୀ ମନ। ଆମେ ପଢିଛେ ପିଲାମାନେ, କୋଉଠି ପଢିଛେ ଆମେ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ରରେ ପଢିଛେ, ଜନସୁଲଭ ଈର୍ଷା କଥା ଆମେ ପଢିଛେ। ତ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ପୁଣି ତ ସପତଣି ହୋଇଲା ମତେ ଆସି, ସିଏ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସପତଣି ଆଉ କିଏ ମୋର ସପତଣି ଆସିଲା କି, ସଉତୁଣୀ ଆସିଲା କି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କିଏ ଆସିଲା କି? କାହିଁକି ନା ମୋହର ପିଅର ସେ ଧନୁ ସମର୍ପିଲା, କୋଦଣ୍ଡ ଆମଚନ୍ତେ ମତେ ବିଭା କଲା। ଏଠି ଚ ଛାଡି ଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ମୋହର ପିଅର, ପିଅର ଅର୍ଥ କଣ ନା ପିତା। ମୋହର ପିଅର ସେ ଧନୁ ସମର୍ପିଲା, ମୋ ପିତା ଯେତେବେଳେ ସେ ଧନୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। କୋଦଣ୍ଡ ଆମଚନ୍ତେ ମତେ ବିଭା କଲା, କୋଦଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କୋଦଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ ଦିଆଗଲା ବା ବଳ ଦିଆଗଲା। ଆମଚନ୍ତର ଅର୍ଥ କଣ ନା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ମତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଗଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋହର ପିଅର ସେ ଧନୁ ସମର୍ପିଲା, କୋଦଣ୍ଡ ଆମଚନ୍ତେ ମତେ ବିବାହ କଲା। ଏବେ ତ ଇଏ ଋଷି ଦିଓଇ ସରାସନ, ଚାପ ଆମ ଚଲେ ଦେବ କନ୍ୟାଦାନ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ତ ଇଏ ଋଷି ଦିଓଇ ସରାସନ, ଏବେ ତ ଏ ଋଷି ମଧ୍ୟ ଏ ସର ଦଉଛି। ଚାପ ଆମଲେ ଦେବ କନ୍ୟାଦାନ, କଣ ଚାପ ଆମଲେ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଚାପ ଯେତେବେଳେ ଦିଆହବ, ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ ଦିଆହବ, ସିଏ ବି କାଳେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବ କି। ମାସେ ପକ୍ଷେ ହେ ନହିଲା ମତେ ସୁସ୍ଥ, ପୁଣି ତ ସପତଣି ବିହିଲା ବିଧାତ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାସେ ହଉ କି ପକ୍ଷେ ହଉ, ମତେ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାସରେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ, କଣ ନା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଆଉ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ। ମାସେ କି ପକ୍ଷେ ବି ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି, କାହିଁକି ନା 4 ଦିନ ହେଇଛି ବିବାହର। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ କେତେ ଦିନ, 15 ଦିନ। ତ ମାସେ କି ପକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି। ପୁଣି ତ ସପତଣି ବିହିଲା ବିଧାତ, ସଉତଣି ପୁଣି ମଧ୍ୟ କଣ ନା ବିଧାତା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବୋଧେ ସଉତୁଣୀ ହିଁ ଲେଖିଛି। ଶ୍ରୀରାମ ସତ୍ୟ କଲେ ଅଗ୍ନି ଛୁଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସପତଣି ମତେ ନ କରିବାର ପାଇଁ। ଶ୍ରୀରାମ ତ ଅଗ୍ନି ଛୁଇଁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ, ନିୟମ ନେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ଯେ ମତେ ସଉତୁଣୀ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟର ରାଜା ମାନେ କଣ ନା ଏକାଧିକ ପତ୍ନୀ, ଏକାଧିକ ତ ନୁହଁ, ଶହ ଶହ ପତ୍ନୀ କେତେ ଜଣ ବିବାହ ହଉଥିଲେ, କେତେ ଜଣ 10ରୁ ଅଧିକ ପତ୍ନୀ ବିବାହ କରୁଥିଲେ, ରାଣୀ ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ଛୁଇଁ ଶପଥ କରିଥିଲେ ମତେ ସଉତୁଣୀ କରିବା ପାଇଁ, ନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ, ଏବେ ତ ଧନୁରାମ ଧରନ୍ତି ଆଗୁସାର, ଅସତ୍ୟ ପୁରୁଷର ୟମନ୍ତ ବ୍ୟବହାର। ଅର୍ଥାତ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ତ ବଡ ଆଗ୍ରହରେ, ଆଗୁସର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଆଗ୍ରହର ସହକାରେ, ଆଗ୍ରହର ସହିତ, ଏବେ ତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଣ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଧନୁ ଧରୁଛନ୍ତି। ଅସତ୍ୟ ପୁରୁଷର ଏମନ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଏପରି ବ୍ୟବହାର, ଏ ସବୁ ପୁଅଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଖାଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବେ। କଣ ନାରୀ ମନରେ ଜନସୁଲଭ ଈର୍ଷା ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଗଲା ନା ଏମନ୍ତ କଥା ସ୍ୟତି ମନେ ବିଚାରିଲେ, ବିହି ଯାହା লিহি ଅଛଇ ବୋଇଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମନ୍ତ କଥା ସ୍ୟତି, ସତୀ ପିଲାମାନେ କିଏ ନା ସୀତା ମନେ ମନେ ବିଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ବିହି ଯାହା ଲିହି ଅଛଇ ବୋଇଲେ, ବିଧାତା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଧାତା ଲିଖନ କେ କରିବେ ଆନ। ଠିକ ସେଇପରି ବିଧାତା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହବ। ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବି। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଧନୁକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଗୁଣ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
यथु अनंतरे श्रीराम धनु धरी दक्षिण कर्ण पर्यंते आनिले उछुड़ी। जेथु अनंतरे श्रीराम धनु धरी रामचंद्र कौन कर ना धनु को धरी एमिति धरी कौन है ना दक्षिण कर्ण पर्यंते आनिले उछुड़ी। दक्षिण अर्थ कौन ना डाहाण डाहाण कान पर्यंत एमिति तीर को धरी एमिति झिकी कोठी कि ना कान पर्यंत झिकी। प्रसु नाराजे देले क बढ़ाई कौन कर ना परशुराम कार्ड को बढ़ाई देइछंती से धनु को एमिति धरिछंती झिकी ताहा रघुनाथ गुण रे बसाई प्रसु नाराजे देले क बढ़ाई। परशुराम कौन करुछंती ना जो तीर रामचंद्र को आड़ को बढ़ाई देइछंती जेतेबेले तापरे कौन है ना ताहा रघुनाथ गुण रे बसाई ताकू रघुनाथ कौन कले ना धनु रे तीर संजोग कर सारे जितेबाला सी तीर संजोग करदे तापरे कौन है ना हसीण बोलती प्रसु बिंधिबा कहीं इहलोक परलोक बोलिब जहींकी। रामचंद्र से हसुंट रामचंद्र हसिक कौन कहते ना हसीण बोलती प्रसु बिंधिबा कहीं इहलोक परलोक बोलिब जहींकी कहते एटा कुआड़े मु बिंधिबी कुआड़े मु ए सर को निक्षेप करी इहलोक को ना परलोक को। सेठू परशुराम कहते भृगुपति कहते भृगुपति बोइला परलोक भेद ये मोहर दुस्तर पाप भार छेद। भृगुपति कहते कौन कहते ना परलोक भेद परलोक को भेद कर ये मोहर दुस्तर पाप भार छेद मोर जो ये खराब ये जो पाप कर्म रही पाप भार को छेद कर आपको दूर कर। तापर कौन कहते ना ब्राह्मण होइण मु क्षत्रिय वध कली अहंताए अनेक मनुष्य मारिली। से कहते ब्राह्मण ही मध्य मु अनेक क्षत्रिय को वध कली मु अनेक अनेक मनुष्य को मारिली जो पाप भार को छेद कर इहलोक को सॉरी परलोक को सर निक्षेप करी स्वर्ग को गले मते लागिब अवश्य पाप तुसे श्रीराम हर मोहर ताप। से कहते मोरे पाप को हे श्रीराम तमें कौन कर ना लाघव कर ए पाप को दूर कर दियो ए पाप को हरण कर दियो स्वर्ग को गले मते जो पाप लागिब ए पाप को कौन कर ना हरण कर दियो। परलोक मछेद रघु साई जेमंते स्वर्ग पुरे न पसई मुही। से कहते परलोक मते कौन ना एलाउ ना मु परलोक को जाई परिबी नाही। तो शुणी न श्रीराम पेशिले क सर एक कथा शुणी रामचंद्र कौन कले ना सर को धनुतीर संजोग करथिले छाड़ीबा को जाउछंती। शुणीन श्रीराम पेशिले क सर बेगे छेदी पकाइला प्रसु पाप भार बेगे छेदन करिवो कौन ना परशुराम कर जो पापर भार उछिड़ीबार घाये भाजिला कोदंड मध्यात बरु से होइला बेनी खंड। कौन होइछि पिला माने बुझ ना जेते बेले सी कौन करूछन्ती ना सर को छाड़ुछन्ती सेते बेले कौन ना उछिड़ीबार घाये भाजिला कोदंड धनु को भाजिला अर्थ कौन है ना भांगी गला कौन भांगी गला ना धनु भांगी गला केमिति भांगिला ना मध्यातवरु मझी भागरु मध्य भागरु मध्य भागरु से होइला बेनी खंड कौन अर्थ ना दुई खंड बेनी अर्थ दुई दी खंड हो गला केते बेले जेते बेले रामचंद्र सर निक्षेप करने को आरंभ करिसंती सेते बेले कौन है ना कोदंड अर्थात जो धनु से कौन है ना मझिरु दी गड़ी हो गला भांगी गला जेते बेले कोदंड धरी रामचंद्र सर निक्षेप करुछंती परशुराम पाप भार को छेद करने से ही समय कौन है ना धनुर मझी भागर कोदंडर मझी भागर दुई भाग हो गला। स्वर्गे देवताय हुईले आनंद हुलहुली दियंती अफछरी वृंद। तो स्वर्गरु ये सब दृश्य देखुथिले देवता माने स्वर्ग अर्थ कौन स्वर्ग अर्थ स्वर्गरु देवता ये होइले आनंद देवता माने खुशी व्यक्त हेले कहीं ना एटी परशुराम अहं भावना परशुराम गर्व समाप्त होइछि। हुलुहुली दियंती अपछरी वृंद हुलुहुली पकाउछंती को माने ना अपछरी अपछरी अर्थ कौन ना अप्सरी माने जो स्वर्गर अप्सरी गण कौन करुछंती ना हुलहुली दउछंती आउ स्वर्गरु देवता माने कौन करुछंती ना आनंद खुशी व्यक्त होउछंती कहीं ना एठी कौन है ना परशुराम गर्व अहं भाव परिसमाप्त होइछि। एठी परशुराम गर्व अहं भाव
कौन है दूर हो जाइए कहीं रामचंद्र जितेबाला परलोक को सर निक्षेप कर पाप भार को दूर करने चेष्टा करते से सर बिंधा चाहते से कोदंडी मझिरु दुई भाग हो मझिरु बेनीखंड हो जाइए। तो आम वर्तमान परशुराम भेटर समस्त कौन पंक्ति को सुंदर भाव में पढ़िले सुंदर भाव में बुझी बोली मु आशा करे। तो वर्तमान आमर काम कौन ना आम परशुराम भेटर प्रश्न उत्तर को आलोचना करिबा। तो आम आगामी अध्याय देखा परशुराम भेटर प्रश्न उत्तर को आलोचना करिबा पाई। तो सेतिकी पर्यंत तमे पढ़ुथाओ परशुराम भेट बुझुथाओ पढ़ुथाओ लेखुथाओ और जहाँ भी डाउट रहिबो मते कमेंट सेक्शन रे जणाओ। तो रहिली धन्यवाद। जय जगन्नाथ।